Hi viewers, welcome to our channel SS Academy for Physics. இன்னைக்கு நம்ம 12th Physics, Electronics and Communicationல Rectification என்னன்னு பார்க்கலாம். Rectifier அப்படின்னாலே the process of converting alternative voltage or alternating current into the direct voltage or direct current. அதாவது AC ல இருந்து DC யா கன்வர்ட் பண்றதா rectifier. Okay. So rectifier device வந்து used to converting alternative voltage or alternating current into direct voltage or direct current. The two types இருக்கும். Half wave rectifier, full wave rectifier. So அதான் இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம். So first இப்போ half wave rectifier னா என்னன்னு பார்க்கலாம். Half wave rectifier வந்து பார்த்தோம்னா it consists of எப்படி இருக்குன்னா ஒரு டிரான்ஸ்ஃபார்மரா இருக்கும், PN junction diode, ஒரு resistor இருக்கும். Okay, so half wave rectifierல either positive half இருக்கும் or otherwise negative half. ஏதாவது ஒரு half தான் இது இருக்கும். கொஸ்டின்லே நமக்கு இருக்கு half wave rectifier ன்ட்டு. ஒன்னு பாசிட்டிவா இருக்கும் இல்லனா நெகட்டிவா இருக்கும். either or one only. So இப்போ ஒரு AC input is passed through by the diode. ஒரு AC input கொடுக்கிறோம். Other half is black. Other half என்ன இருக்கு? Black ஆ இருக்கு. See the half wave rectifier. இங்க ஒரு diode கொடுத்திருக்காங்க. ஒரு load resistance இருக்கு. இங்க வந்து ஒரு volt இருக்கு. ஓகேவா? Only one half of the input wave is rectified. Okay, we know the very well sinusoidal wave நமக்கு தெரியும். Sinusoidal wave இருக்குலையா? one alternative crust trough பார்க்கிறோம். இதுல ஒரே ஒரு half மட்டும் இந்த positive half மட்டும் தான் இதுல இருக்கும். Negative half இருக்காது. Okay, therefore it is called a half wave rectifier. So PN junction diode acts there. PN junction diode வந்து எப்படி ஆக்ட் ஆகுதுன்னா ஒரு rectifier diode நமக்கு இங்க ஆக்ட் ஆகுது. Okay, during the positive half cycle நம்ம இங்க பார்க்கிறோம் இப்போ. When the positive half cycle of the AC input signal passes through the circuit terminal A becomes positive with respect to terminal B. இந்த positive terminal A ல இருந்து எங்க நமக்கு மூவ் ஆகுது? இங்க ஒரு டயோடு கூட கனெக்ட் ஆயிருக்கு. இங்க ஒரு லோட் ரெசிஸ்டன்ஸ், இந்த பாசிட்டிவ் இங்க வந்து ஒரு வோல்ட் கொடுத்திருக்காங்க. திருப்பி எங்க ஒரு B கூட கனெக்ட் ஆயிருக்கு. So the diode is forward bias and hence it conducts. ஒரு forward bias இது வந்து கண்டக்ட் பண்ணுது அப்படினு சொல்லி பார்க்கறோம். See the current flows through the load resistance RL. current நமக்கு எங்க flow ஆகுது? டயோட்ல இருந்து ஒரு load resistance-க்கு flow ஆகுது. இது வந்து AC voltage developed across the load resistance constituting the output voltage. இதுல இருந்து எங்க கனெக்ட் ஆயிருக்கு? ஒரு output voltage கூட கனெக்ட் ஆயிருக்கு. So waveform of the output voltage. The output voltage waveform எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தோம்னா when the negative half cycle of the AC input signal passes through the circuit, terminal A is negative with respect to the terminal B. A வந்து எப்படி இருக்கும்? நெகட்டிவா இருக்கும் with respect to the B பார்க்கும்போது. So அப்ப diode வந்து என்ன இருக்கும்? reverse biased இருக்கும். diode வந்து நமக்கு எப்படி இருக்கும்? A with respect to A பார்க்கும்போது B வந்து நெகட்டிவா இருந்துச்சுன்னா இது வந்து reverse bias. இந்த சைடுல போனுச்சுன்னா இது என்ன சொல்லலாம்? reverse biased. So அப்ப diode reverse biased இருக்கு. It does not conduct. அப்ப என்ன ஆகாது? current வந்து conduct ஆகாது. So no current passes through the load resistance. இப்போ A to B னா current வந்து என்ன ஆகும்? பாஸ் ஆகும். B to A ங்கும்போது current என்ன ஆகாது? நமக்கு அங்க பாஸ் ஆகாது. So இப்போ reverse saturation current is diode is negligible. அந்த reverse saturation current என்ன ஆகுது? நமக்கு அங்க negligible ஆகுது. இந்த positive half மட்டும் தான் நமக்கு வந்து எடுத்துக்குது. negative half வந்து என்ன ஆகாது? negligible ஆயிடுது. So no voltage drop across load resistance. அங்க எந்த ஒரு voltage resistance-உம் load resistance-உம் இருக்காது. அப்போ negative half cycle of AC supply is suppressed at the output. So நமக்கு எங்க மட்டும் கிடைக்குது? Only the half wave rectifier is not steady at DC voltage but a pulsating wave. So இங்க ஒரு sinusoid, இங்க ஒரு full wave உங்களுக்கு கொடுத்திருக்காங்களே, ஒரு time period wave time period கொடுத்திருக்காங்களே. So இது only இந்த A to B போகும்போது A to B ங்கும்போது ஃபார்வர்ட்ல கரண்ட் மூவ் ஆகும்போது நமக்கு இந்த பாசிட்டிவ் half மட்டும் தான் என்ன ஆகுது? எடுத்துக்குது. நெகட்டிவ் half வந்து என்ன ஆகுது? ரொம்ப ஸ்பீடா போய்டும். அது வந்து நெக்லிஜிபிள் ஆயிடும். நெகட்டிவ் ஆஃப் இல்லன்னு கிடையாது. அது வந்து ரொம்ப ஸ்பீடா போடும். நமக்கு ஒன்லி இந்த பாசிட்டிவ் மட்டும் தான் நம்ம இதுல வந்து கன்சிடர் பண்ணிக்கிறோம். ஓகே. சோ எஃபிஷியன்சி பார்த்தோம்னா the ratio of the output DC power of the AC input power supplied to the circuit. இதோட half wave rectifier இந்த எஃபிஷியன்சி வந்து நமக்கு 1 மார்க் क्वेश्चनல கேட்பாங்க. 40.6% half wave rectifier இருக்கு. ஓகே. Next, if the direction of the diode is reversed, negative half of the AC signal is passed through the positive half is blocked. அப்போ reverseல இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா negative half of the AC signal என்ன ஆயிடுவாங்க? நமக்கு black ஆயிடும். Okay, AC signalல. Next, full wave rectifier.
ஃபஸ்ட்டு இங்கே பார்த்தோம் நமக்கு உங்களுக்கு ஹாஃப் வேவ் ரெக்டிஃபயரில் ஒரே ஒரு டயோடு தான் யூஸ் பண்ணியிருப்போம். இதெல்லாம் நீங்கள் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக நோட் பண்ணணும். ஓகேவா? ஒரே ஒரு டயோடு தான் யூஸ் பண்ணியிருப்போம். ஃபுல் வேவ் ரெக்டிஃபயரில் பார்த்தோம்னா நம்ம 2 டயோடு யூஸ் பண்ணியிருப்போம். D1 D2ன்னு 2 டயோடு யூஸ் பண்ணியிருப்போம். ஓகே, ஸோ ஃபுல் வேவ் ரெக்டிஃபயர்னால் இப்போ நமக்கு ஒரு சைனூசாய்டல் வேவ்ஸ் பாசிட்டிவும் இருக்கும் நெகட்டிவும் இருக்கும். The circuit consists of 2 PN junction diode. இதில் சென்டர் டைப் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. இது சென்டர் டைப்பு. அங்கேயும் நம்ம சென்டர் டைப் யூஸ் பண்ணோம். இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மருக்கு நடுவில் இருக்கு இல்லையா, இதுதான் வந்து என்னது சென்டர் டைப்பு. இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மர் அண்ட் லோட் ரெசிஸ்டன்ஸ், இங்கேயும் லோட் ரெசிஸ்டன்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம். ஓகே, ஸோ the center is usually taken as ground as 0. இந்த சென்டர் பாயிண்ட் நமக்கு எங்கிறதுக்கு இது ஒரு கிரவுண்ட் கூட கனெக்ட் ஆகிருக்கு. ஸோ each diode rectifies 1/2 of the total secondary voltage. ஓகே, இதில் பார்த்தோம்னா ஃபுல் வேவ் ரெக்டிஃபயரில் டியூரிங் பாசிட்டிவ் ஹாஃப் ஃபஸ்ட்டு பார்க்கலாம். ஸோ அப்போ ஏசி இன்புட் சிக்னல் பாசஸ் த்ரூ த சர்க்கியூட் டெர்மினல் எம். இந்த டெர்மினல் எம்முக்கு என்னது, ஃபஸ்ட்டு ஏசிலேருந்து நம்ம என்ன கொடுக்குறோம், ஒரு பாஸ் பண்ணுறோம், கரண்ட்டை பாஸ் பண்ணுறோம். சி இஸ் அட் 0 பொட்டன்ஷியல். அந்த டைமு சி இங்கே என்ன இருக்கும், ஒரு 0 பொட்டன்ஷியல் இருக்கும். என் வந்து என்னது, நெகட்டிவ் டெர்மினல். என் வந்து என்னது, நெகட்டிவ் பொட்டன்ஷியல். சி வந்து இங்கே வந்து 0வாக இருக்குன்னு பார்த்தோம். எம் வந்து என்னது, பாசிட்டிவ். எம் வந்து என்ன இருக்குது இந்த இடத்துல, ஒரு பாசிட்டிவாக இருக்கும். ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஏசி சப்ளை கொடுக்கும்போது சி வந்து 0வாக இருக்கும். என் டெர்மினல் வந்து எப்படி இருக்கும், நெகட்டிவ் பொட்டன்ஷியலில் இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ திஸ் ஃபார்வர்ட் பயாசஸ் டயோடு D1 அண்ட் D2, ரிவர்ஸ் பயாஸ் டயோடு D2. ஸோ அப்போ இதில் ஃபஸ்ட்டு என்னன்னு சொல்லி பார்க்குறோம்னா, இந்த டயோடு D1 கண்டக்ட்ஸ் த கரண்ட் ஃப்ளோஸ் அலாங் த பாத். இந்த D1 தான் ஃபஸ்ட்டு கரண்ட்டை கண்டக்ட் பண்ணும். இந்த D1 தான் எதுலேருந்து அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, இந்த எம்லேருந்து, எம் டெர்மினல்லேருந்து D1 டயோடு, அதுக்கப்புறம் இந்த ஏ லோட் ரெசிஸ்டன்ஸ் கனெக்ட் ஆகிருக்கு இல்லையா, ஏ பி அண்டு இந்த சி, இந்த ஒரு ஹாஃப் மட்டும்தான் ஃபஸ்ட்டு என்னாகும், கரண்ட் ஃப்ளோ இருக்கும். ஓகேவா? அதுக்கடுத்து பார்த்தோம்னா, when the negative half cycle of the AC input signal passes through the circuit, நெகட்டிவ் ஹாஃபில் வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்னன்னு பார்த்தோம், பாசிட்டிவ் ஹாஃபில் கரண்ட் ஃப்ளோ இருந்துச்சுன்னா இந்த ஃபஸ்ட் ஹாஃபில் இருக்குன்னு பார்த்தோம். இப்போது நெகட்டிவ் ஹாஃப் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா, இந்த இடத்துல டெர்மினல் என்லேருந்து தானே ஸ்டார்ட் ஆகும். அப்போது என்ன ஆகுது, சி வந்து 0 பொட்டன்ஷியல். அப்போ எம் வந்து என்னது, நெகட்டிவ் பொட்டன்ஷியல். எம் என்ன ஆகிடும் அந்த இடத்துல, நெகட்டிவ் பொட்டன்ஷியல் ஆகிடும். ஓகே, ஸோ இப்போ D2 டயோட்ஸ் பிகம்ஸ் ஃபார்வர்ட் பயாஸ். D2 வந்து என்னவோ ஆக்ட் ஆகும், ஃபார்வர்ட் பயாஸ் ஆகும். ஏன்னா இது வந்து பாசிட்டிவ் ஆகிடும், இது வந்து நெகட்டிவ் ஆகிடும். ஓகே, ஸோ இப்போ D2 டயோட் பிகம்ஸ் ஃபார்வர்ட் பயாஸ். D1 டயோடு வந்து என்ன ஆகிடும், ரிவர்ஸ் பயாஸ் ஆகிடும். ஸோ இப்போ டயோட் D2 கண்டக்ட்ஸ் கரண்ட் ஃப்ளோஸ். இந்த இடத்துல டயோட் D வந்து கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகும். ஸோ இப்போ எந்த இதுலேருந்து N D2, அதுக்கடுத்து எங்கே மூவ் ஆகுது நமக்கு, இந்த A B இந்த C. ஓகேவா? செகண்ட் ஹாஃபில் கரண்ட் வந்துட்டு ஃப்ளோ இருக்கும். ஸோ டியூரிங் போத் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் ஹாஃப் சைக்கிள்ஸ் ஆஃப் த இன்புட் சிக்னல் த கரண்ட் ஃப்ளோஸ் த்ரூ த லோட் இன் த சேம் டைரக்ஷன். ஆமாவா? ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன எடுத்துக்கிட்டோம், எம்லேருந்து எம் D1 A B அண்டு இந்த சி, இந்த கனெக்ஷன் பார்த்தோம் இல்லையா. அதுக்கடுத்து ஒன் செகண்ட். ஓகே, செகண்ட் ஹாஃப் எடுத்துக்கிட்டோன்னா எங்கேருந்து நமக்கு வருது, N போயிட்டு இந்த D2, ஓகே, N D2 A B C. ஓகே, இந்த செகண்ட் ஹாஃப். அப்போது ஃபஸ்ட்டு ஹாஃபு இங்கே வருது நமக்கு, எம்லேருந்து எம் D1 A B C வருது. செகண்ட் ஹாஃபு N D2 A B C வருது. ஓகே, ஸோ அப்போ என்ன நமக்கு பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் ரெண்டுமே இந்த லோட் ரெசிஸ்டன்ஸ் வழியாக தான் நமக்கு மூவ் ஆகுது இல்லையா. ஸோ அப்போ ஃபுல் வேவ் ரெக்டிஃபயரில் the both half cycles of AC input are rectified, but output is still pulsating in nature. Okay, so அப்போ ஃபுல் வேவ் எஃபிஷியன்சி என்ன இருக்குன்னு பார்த்தோம்னா 81.2%. அதுக்கு என்ன பார்த்தோம், ஹாஃப் வேவ் ரெக்டிஃபயருக்கு நம்ம என்ன பார்த்தோம், 46 பார்த்தோம் இல்லையா. ஹாஃப் வேவ் ரெக்டிஃபயருக்கு 40.6. ஹாஃப் வேவ் இந்த எஃபிஷியன்சி நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். 40.6 ஹாஃப் வேவ் ரெக்டிஃபயர், அதில் ஒரு டயோடு தான் யூஸ் பண்ணோம். ஃபுல் வேவ் ரெக்டிஃபயரில் 2 டயோடு யூஸ் பண்ணுறோம். இதோட எஃபிஷியன்சி வந்து எப்படி இருக்கும், மோர் தென்னாக இருக்கும் ஹாஃப் வேவ் ரெக்டிஃபயரோட. இது வந்து 81.2%. ஓகே, ஸோ இந்த சென்டர் டேப் யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா, சென்டர் டேப் டிரான்ஸ்ஃபார்மர்னா there is a facility to tape at a half wave point in the secondary windings.
This helps to measure the induced voltage from one end of the secondary to the center point. நம்ம first இந்த ACல கனெக்ட் பண்ணி வந்துருச்சு இல்லையா, இந்த சைடில் ஏசிக்கு நடுவில் நமக்கு ஒரு சென்டர் டைப் யூஸ் பண்ணோம். ஸோ இங்கேருந்து செகண்டரி வேவ்ஸ் என்ன ஆகும், இதுலேருந்து இதுக்கு வந்து இன்டியூஸ் பண்ணும் இல்லையா. If the center type point is grounded, center type point grounded இருந்துச்சுன்னா, so then the voltage across the secondary will be divided into two halves. So for example, if the voltage across the secondary is 240 volt இருக்கு அப்படின்னா, the voltage across one end at the center type point is plus 120 volt and the other end it is minus 120 volt அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஓகேவா. ஸோ இங்கே நம்ம டயக்ராம் பக்கத்தில் இந்த சென்டர் டைப் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இல்லையா, இது இந்த ஃபஸ்ட் இது ஆக்ட் ஆகும்போது இது ஆக்ட் ஆகாது, செகண்ட் இது ஆக்ட் ஆகும்போது ஃபர்ஸ்ட் ஒன்று ஆக்ட் ஆகாது. ஓகே. ஸோ ஃபாஸ்ட்டாக ஒர்க் ஆகும்போது நமக்கு எப்படி தெரியும், ரெண்டுமே சேர்ந்து ஃபாஸ்ட்டாக ஃபுல் வேவ் ரெக்டிஃபையர் வேகமாக நமக்கு ஃபங்க்ஷன் ஆகிற மாதிரி தெரியும். ஓகே, திஸ் இஸ் த half wave rectifier and a full wave rectifier. If you have any doubt means please be put it in the comment box. Thanks for watching.